God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Hallelujah. Praise the Lord. I thank God for this wonderful opportunity that He has given to me. And especially we are going to worship now. Before entering into the section, I ask everyone to bow our heads and look unto God and pray. Our most heavenly gracious Father, we come into your throne of grace and mercy, O Lord. Father God, fill us with your Holy Spirit and sanctify us with your precious blood, O Lord Father. If we have anything which may hinder you and us from anything, O Lord Father, we submit in your hand. Please forgive us and you make us worthy to worship you and adore your name, O Lord Father. Everything I submit to your mighty keep in care. Rest of the section I submit in Jesus' name I ask. Amen. And all the congregation say amen. Hallelujah. Now as we are going to worship the Lord, so let us all join together and we are going to sing a song, You Deserve the Glory and Honor. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift up holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Hallelujah. The ultimate purpose of His coming to the earth is because He loved us first. We are not worthy of it, but still then He is loving us more than anything else. Because of that He has come to this world. We are not supposed to get that love, but still then He considered us worthy. We have done so many wrong against Him. If we just list out all the things, we cannot justify, we cannot come, we don't have any worth to stand in front of. But He made us worthy and He loved us. Because of that, today we all are present here. Amen. Do you believe this? Yes. Do you think that, no, I got something, because of that I have come here? No, I can't say this. No one else. Any authority in the world, anyone, they can't claim that because of me, because of my ability, He has loved me. So let us all realize this and think that God has given this opportunity to us. So just utilize it for the glorification of His name. So now we are going to sing Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My Lord shall supply all my needs according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Once again, Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. I will celebrate, sing Him to the Lord. I will sing Him to your new song. I will celebrate, sing Him to the Lord. I will sing Him to your new song. I will sing Him, I will
sing him to a new song. I will sing him. I will sing him to a new song. Hallelujah, 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 hallelujah. Father God, I wonder how I managed to exist without the knowledge of your parenthood and your loving care. But no, I am your son, I am adopted in your family, and I can never be alone. 'Cause Father God, your name beside me, I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. Father God, I wonder how I managed to exist without the knowledge of your parenthood and your loving care. But I am your son, I am adopted in your family, and I can never be alone. 'Cause Father God, you're there beside me. I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. அப்பா உம்மை அறிந்திடாமல் உந்தன் அன்பை புரிந்திடாமல் அடிமையாக வாழ்ந்திட்டேனே இவ்வுலகில். இப்போ நானும் உந்தன் பிள்ளை, உந்தன் வீட்டு செல்ல பிள்ளை. இனியும் எனக்கு கவலை இல்லை. இயேசுவே நீர் எந்தன் தந்தை, உம்மை போற்றிடுவேன் போற்றி, பாடிடுவேன் பாடி, மகிழ்ந்திடுவேன் என்றென்றுமே. உம்மை போற்றிடுவேன் போற்றி, பாடிடுவேன் பாடி, மகிழ்ந்திடுவேன் என்றென்றுமே. அப்பா உம்மை அறிந்திடாமல் உந்தன் அன்பை புரிந்திடாமல் அடிமையாக வாழ்ந்திட்டேனே இவ்வுலகில். இப்போ நானும் உந்தன் பிள்ளை, உந்தன் வீட்டு செல்ல பிள்ளை. இனியும் எனக்கு கவலை இல்லை. இயேசுவே நீர் எந்தன் தந்தை, உம்மை போற்றிடுவேன் போற்றி, பாடிடுவேன் பாடி, மகிழ்ந்திடுவேன் என்றென்றுமே. உம்மை போற்றிடுவேன் போற்றி, பாடிடுவேன் பாடி, மகிழ்ந்திடுவேன் என்றென்றுமே. Father God, I wonder how I managed to exist without the knowledge of your parenthood and your loving care. But now I am your son, I'm adopted in your family, and I can never be alone. 'Cause Father God, you're there beside me. I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hallelujah. Lord, we lift up your name, lift up your name. With a heart full of praise, Heart full of praise, be exalted, O Lord our God.
Hosanna in the highest. Glory, 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 glory to the King of Kings. Hallelujah. Glory, 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 glory to the King of Kings. Hallelujah. Lord, we lift up your name, lift up your name. With a heart full of praise. Heart full of praise, be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Jesus, 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 Jesus is the King of Kings. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus is the King of Kings. Hallelujah. Lord, we lift up your name. Lord, we lift up your name. With our heart full of praise. With a heart full of praise. Be exalted, O O Lord our God. Jesus is the Prince of Peace. Hallelujah. Praise the Lord. When he rose up his sleeves, the angels putting on her wreaths. Our God is an awesome God. There is thunder in his footsteps and lightning in his feet. Our God is He's an awesome God. The Lord wasn't joking when he kicked them out of Eden. It wasn't for no reason that he shed his blood. His turn is very close, and so you better we believe that our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. And in the sky was starless in the void of the night. Our God is an awesome God. He spoke into the darkness and created the light. Our God is an awesome God. Judgment and wrath he poured out on Sodom. Mercy and grace he gave us at the cross. I hope that we have not too quickly forgotten that our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Let us all raise up and shall we worship for a while? Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. We lift up your name on high, O Lord Father. Father God, we are unworthy to come in your presence, but you have made us worthy to come in your presence, O Lord. Thank you for everything you have done in our life, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you for enabling us to call you Abba, Father. You came for them, and because they neglected you, that privilege came to us today, and we have received that grace. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sometimes we may feel that no one is there for us, but today I would like to say that every moment God is watching over you. Always He has something greater planned. You may be thinking that I am nothing, no one will call me, no one will speak with me. You have come here because of He has called you, not because of your own will. Because of He had chosen you, you are came here. Hallelujah. How many of you believe this? Say hallelujah. Praise the Lord. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to your side. With love and strength for each new day, He will make a way. God will make a way. Once again. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see.
He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. God will make a way. By the roadways in the wilderness, He leads me. And river in the desert will I see. Oh, heaven and earth will fade, but your word is still remain. He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. God will make a way. O come, all ye faithful, joyful and triumphant, O come ye to Bethlehem. Come and adore Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, Come, let us adore Him. Oh, Come, let us adore Him. Christ the Lord. Yea, Lord, we greet Thee, born this happy morning. Jesus, to Thee be all glory given. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, Come, let us adore Him. Oh, Come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Hallelujah. Now we are going to pray for some prayer request. I would like to ask my wife to pray for VMM ministry. Had set the goal to reach 25,000 villages. So I request my wife to pray regarding the prayer request. Hallelujah. Thank you, Jesus, for this wonderful day, Lord. We are here to worship you. We are here to adore your name, Father. Hallelujah. We thank you for this golden opportunity that you have given us, Lord. Thank you for your mercy and grace all through this day, Father. Lord, we commit ourselves unto thy hands. Lord, forgive all our iniquities, Lord. Make us pure. Cleanse us by your holy blood, Father. Lord, we thank you for this VMM ministry, Lord. Thank you for engaging us in this, Lord. Lord, as the VMM has a mission to reach 25,000 villages, and you helped us to reach it, Lord, and we thank you for this. Lord, we pray for all the missionaries of VMM, Lord. Bless each and every one, Lord. You know their names, Father. Maybe we don't know them, Lord. You know them each and every one personally, Lord Jesus. Meet their needs. You bless them, Lord. Lord, you make them a great prophet of your kingdom, Father. Thank you, Jesus. Lord, we bless David uncle and Jeba auntie and their whole family, Father. Thank you for giving us as our parents, Father. Thank you, Lord. We wholeheartedly thank you and glorify you. In Jesus' name we pray.
Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father God, once again we have come into a throne of grace and mercy, O Lord. All throughout the worship section, you are there with us, O Lord. Thank you for leading us according to your will and purpose. And rest of the section, we submit in a mighty hand, especially the preacher one is going to deliver your message, O Lord, Father. Let each and every word which is going to penetrate the hearts of the people, O Lord, Father. I submit everything in your mighty keep and care. In Jesus' most precious name I ask. Amen. You may be seated. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அந்த மாலை வேளையில் இங்கே கூடியிருக்கிற இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இயேசுவின் நாமத்திலே வாழ்த்துகிறோம். We bring you greetings in the name of Jesus Christ to all those who are gathered here and those who are watching online. God seems to be loving languages. தேவன் மொழிகளை நேசிக்கிறார். அல்லேலூயா. நிறைய சாட்சிகளில் கேட்பேன், ஆண்டவர் பேசினார், தமிழில் பேசி சொல்லி கேட்டிருக்கிறேன். ஆண்டவர் என்கிட்ட இங்கிலீஷில் பேசினாங்க அப்படி சொல்லி சாட்சி கேட்டிருக்கிறேன். அந்தந்த ஆண்டவருக்கு எல்லா மொழியும் தெரியுது, அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்குது. அல்லேலூயா. காட் சீம்ஸ் டு லவ் த லாங்குவேஜஸ். ஒருவேளை ஆரம்பத்தில் மொழி ஏன் வகுக்கப்பட்டது அப்படின்னா, நம்ம எல்லாம் ஒன்றா பேசினோன்னா ஒன்றா பின்மாற்றமாயிடுறோம். அதனால் சில நேரம் பிரித்து விட்டுறார். பிறகு என்ன செய்கிறார், தம்முடைய ஆவியினாலே ஒரே ஆவியினால் நம்ம இணைத்து விடுகிறார். அல்லேலூயா. Sometime in the initial stage, if you see the history of languages, it is God who divides the languages. Because sometimes we are so united in backsliding, God wants to divide us for our good. But when we come into Christ, He revives us and He unites us with His Spirit. இன்னைக்கு சாயந்தர நேரத்தில் தேவன் தருகிற ஆசீர்வாதங்கள் எதனால் சில நேரங்கள் இழந்து விடுகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு தாட் உங்கள் மத்தியிலே பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசித்தேன். டுடே ஈவினிங் ஐ தாட் ஆஃப் ஷேரிங் அபவுட் அ தாட், why God's people sometime lose their blessings. பைபிளில் பல காரணங்கள் போடப்பட்டிருக்கிறது. ஏன் ஆசீர்வாதங்களை இழந்து விடுகிறோம், எதனால் வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் நம்மகிட்ட இருக்கிறது திடீர்னு ஆசீர்வாதங்கள்லாம் போய்விடுகிறதே ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பல காரணங்கள் இருக்குது. ஒரு காரணம் கிடையாது. பைபிள் கிவ்ஸ் மெனி ரீசன்ஸ் ஃபார் வை வி லூஸ் அவர் பிளஸ்ஸிங். இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஒன் ரீசன், தெர் ஆர் மெனி ரீசன்ஸ். உதாரணத்துக்கு யோபு புஸ்தகத்தை பார்க்குறோம். அங்கே யோபு இருக்கிறார், எல்லாவற்றிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். திடீர்னு ஒரு காலகட்டத்தில் எல்லா ஆசீர்வாதமும் போயிடுது. காரணம் நமக்கு தெரியும், அங்கே தெளிவாய் ஆண்டவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார். ஏன் அவருக்கு இருந்த ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் போய்விட்டது, ஆசீர்வாதம் இல்லாமல் கொஞ்ச காலம் கஷ்டப்பட்டாரே ஏன் அப்படின்னு சொல்லும்போது காரணம் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு நமக்கு தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிசாசு வருகிறான், தேவனிடத்தில் அனுமதி கேட்கிறான், தேவன், அதெல்லாம் நமக்கு தெரிந்த சம்பவம் இல்லையா. In the book of Job we see why Job's life was not blessed in a specific period of time. He was having a lot of prosperity, but at a time of his life he was in a low stage. He lost all his blessings. We know the reason, because Satan goes to God and asks permit to test him. So all those things happen, we know that. ஆனால் நம்ம என்ன நினச்சிடக்கூடாது, வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வந்துட்டாலே சாத்தான் கையை வச்சுட்டான் அப்படின்னு நினச்சிடக்கூடாது. ஆமேன். அல்லேலூயா. தமிழில் பேசினா ஆமேன் சொல்லுங்கப்பா. Okay, but we should not think that because some blessing is lacking, Satan is behind that. He has touched something. Maybe that's the reason for the loss of blessing. That may not be always the answer. எப்பொழுதுமே பிசாசு தான் ஆசீர்வாதத்தை தடுக்கிறான், பிசாசு சோதித்து நம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை எடுத்து விட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி மட்டும் பார்க்கக்கூடாது. அது யோபின் செய்தி, அதையும் மனதில் வைத்துக் கொள்கிறோம். இன்னும் வேதத்திலே வேறு என்னெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதெல்லாம் முழுமையாக எடுக்கும்போது தான் ஒரு அந்த முழுமையான உபதேசம் நமக்கு கிடைக்கும். Yes, the book of Job gives a lesson that Satan has an ability, with the help of God's permission, he can take away the blessing. That is the part of the teaching, but it is not the whole teaching. We should go through the whole Bible to know what the Bible says about a specific doctrine. எந்த உபதேசமும் அப்படிதான். நம்ம ஏதாவது ஒரு பக்கம் பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு எங்காவது ஒரு பக்கத்திலிருந்து ஒரு உபதேசத்தை எடுத்தோன்னா எப்பயுமே குழப்பமாயிரும். ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயமா முழு வேதாகமும் இதை குறித்து என்ன சொல்லுகிறது, அங்கே தான் முழுமையான பதில் கிடைக்கும். அல்லேலூயா. Whatever doctrine we are discussing, we should think what the Bible says, not a specific portion of the scripture. The Bible may say something in this page, it may say another thing in another book. We have to put everything together to get a whole doctrine. உதாரணத்திற்கு மருந்து சாப்பிடலாமா கூடாதா அப்படி யோசிச்சோன்னு சொன்னால், சில இடத்துல பார்த்தா பைபிளில் அது தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும், சில இடத்துல பார்த்தா சாப்பிட்லான்னு இருக்கும். நகை போடலாமா போடக்கூடாதா, சில இடத்துல ஆண்டவர் சொல்லுவார் நீ கலட்டிரு அப்படிம்பார், சில இடத்துல ஆண்டவரே போட்டுக்கோம்பார், ஆண்டவரே நான் போடணுமா போட வேண்டாமா, ரெண்டுமே பைபிளில் இருக்கே.
for any teachings, there may be two sides of things. For example, if it's taking of medicines, there are some verses that say you should not take medicines. In some parts, if you see, you can take medicines. Again, in the matter of jewels, can women wear jewels? Some of the portions of the Bible can say you can wear. Some portion seems to say you should not wear. அப்போ எப்படி அந்த முழுமையாய் நகை போடலாமா கூடாதா, இந்த இடத்துல போடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கு, இங்கே போடலான்னு சொல்லியிருக்கு, காரணம் என்ன, அதையெல்லாம் சேர்த்து பார்க்கும்போது ஒரு தெளிவான உபதேசத்திற்கு நாம் வர முடியும். When we put every teachings, for example, in the regarding to jewels wearing, we should put all the verses in the Bible and have the whole idea of what it's saying, then we can come to a clear conclusion. So today we are going to இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா, வேதாகமத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சின்ன புஸ்தகத்தில் தேவ ஜனங்கள் ஆசீர்வாதத்தை இழந்து நிற்கிறார்கள். அவங்க லைஃப்பில் ஆசீர்வாதமே இல்லை, எல்லாமே குறைவாக இருக்குது, உண்மையான சந்தோஷம் இல்லை. ஏன் என்கிற காரணத்தை ஒரு தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் பழைய ஏற்பாட்டில் ஆண்டவர் சொல்ல இருக்கிறார். In the Old Testament, there is a book of prophet. There we can see the people of God lacking blessing. They are not satisfied in their life. They have many problems in their life. சரி, அந்த புத்தகம் என்ன அப்படின்னா ஆகாய் தீர்க்க தரிசன புத்தகம். The book is the book of Haggai. பைபிள் வாசித்தவங்களுக்கு அதில் உள்ள சம்பவங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஜனங்கள் பாவம் செஞ்சு தேவனுக்கு விரோதமாய் ராஜாக்களின் காலத்தில் பாவம் செய்கிறாங்க. ஆண்டவர் பாபிலோனுக்கு தண்டனையாய் சிறையிருப்பாய் அனுப்பி விடுகிறார். In the book of Kings we could read the people of God, they backslide, they sin against God, so God allows them to go as a captivity into Babylon. அதற்கு பின்பு ஒரு 70 வருஷம் கழித்து திரும்ப சொந்த தேசத்திற்கு ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் வர்றாங்க. Again, after 70 years, after the exile in Babylon, a group of people come back to God's land. அங்கே வர்ற ஜனங்கள் எப்படிப்பட்டவங்க அப்படிங்கிறத நான் முதல்ல சொல்ல விரும்புகிறேன். 70 வருஷம் பாபிலோனில் இருந்தாச்சு. பாபிலோன்கிறது பெரிய ஒரு சென்னை, மும்பை மாதிரி ஒரு சிட்டி, நியூயார்க் மாதிரி ஒரு பெரிய ஊர். ஆரம்பத்தில் கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க, அங்கே போய் ஐயோ அடிமையாக போனமேன்னு இருக்கும். ஆனால் போக போக வேலை பார்த்து செட்டில் ஆகி வீடுலாம் கட்டி நல்லா அங்கே ஒரு 70 வருஷங்கும் போது ஒரு சந்ததியே அங்கே உருவாயிருக்கும், நல்ல வீடுலாம் கட்டியிருப்பாங்க இல்லை. I want to say something about the background of the people in the Haggai days. The people in Babylon are, though in the initial days they have many problems, as years went by they were well settled. They had good house, they had good business in a big metropolitan city. அப்போ அங்கே ஆகாய் நாட்களிலே பாபிலோன்லேருந்து இஸ்ரவேலுக்கு திரும்பி வரக்கூடிய ஜனங்கள் எப்படிப்பட்டவங்க அப்படின்னு சொன்னால் தேவனை நேசித்த ஜனங்கள். அல்லேலூயா. ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்த தேசம், வாக்கு பண்ண தேசம், அங்கே போகணும்னு சொல்லி ஒரு ஆவிக்குரிய காரணத்துக்கோடு கூட அர்ப்பணிப்போடு வருகிற கூட்டம் தான் திரும்பி வருகிற கூட்டம். இதை எஸ்ரா நெகேமியால நம்ம வாசிக்கிறோம். The people who turned back to Israel from Babylon are the people who loved their Lord. They want to come to the promised land. They have a spiritual reasons. They left their comforts of the Babylon and came back to Israel. அங்கே பாபிலோனிலிருந்து வந்தவங்க தங்களுடைய வசதியெல்லாம் விட்டு தியாகமாய் வருகிறார்கள். ஆண்டவரை நேசித்து நம்முடைய இடத்துக்கு வரணும்னு சொல்லி வரக்கூடிய ஒரு கூட்டம். ஆனால் அந்த புஸ்தகத்தில் நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஆகாய் தீர்க்க தரிசனத்தை எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அதில் 1வது அதிகாரம் 6வது வசனத்தில் பார்த்தா எழுதியிருக்கு, நீங்கள் திரளாய் விதைத்தும் கொஞ்சமாய் அறுத்து கொண்டு வருகிறீர்கள், நீங்கள் புசித்தும் திருப்தியாகவில்லை, அடுத்து குடித்தும் பரிபூர்ணம் அடையவில்லை, நீங்கள் வஸ்திரம் உடுத்தியும் ஒருவனுக்கும் குளிர் விடவில்லை, கூலியை சம்பாதிக்கிறவன் பொத்தலான பையிலே போடுகிறவனாய் அதை சம்பாதிக்கிறான். In the book of Haggai, 1st chapter, 6th verse, we read about the condition of people, how they are living. You can see that you have sown much and bring in little, you eat but do not have enough, you drink but you are not filled with drink, you clothe yourself but no one is warm, and he who earns wages to put into a bag with holes. அப்போ நல்லா கவனிங்க, பாபிலோனுக்கு சிறையிருப்பு போகிறதற்கு முன்பும் பின்பும் உள்ள ஜனங்களினுடைய நிலையை பார்த்தா முற்றிலும் வேறுபட்டது. If you could compare the lifestyle of the people before and after the Babylonian exile, it will be a total contrast. பாபிலோனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கும்? பாகால், அஸ்தரோத் வணக்கம், கொலை, கொள்ளை, விபச்சாரம், லஞ்சம், என்னென்ன உலகத்தின் பாவங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் இருக்கிறதாக ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்தெல்லாம் வாசிக்கலாம். In the book of Isaiah, you could read about the pre-exilic condition of the Israelite people. Every sin conceivable is in their life. Murder, adultery, theft and bribery and everything is there. Idolatry is there. ஆனால் அந்த சிறையிருப்புக்கு பின்பு வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் 2000 எத்தனையோ 1000 வருஷங்களுக்கு மேலாச்சு, இன்னைக்கு வரைக்கும் இஸ்ரேல் தேசத்தில் ஒரு விக்கிரக ஆராதனை கிடையாது. அல்லேலூயா. ஏன்னா வாங்கினாடி அப்படி ஒரு அடி, மறக்க முடியாத அடி.
The people who came back from the exile after the Babylonian times, they never committed idolatry to this day. If you go to Israel, you can never see an idol temple. The chastening they went through was so severe, they never revert back to idolatry. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அந்த பாபிலோன் சிறையிருப்பிலே அவர்கள் அங்கே சிட்சிக்கப்பட்டு உணர்வடைந்து இன்று வரைக்கும் விக்கிரக ஆராதனை என்கிற ஒரு பாவத்திலே அவர்கள் விழவே இல்லை. இன்னொரு வார்த்தையில் சொன்னால், அந்த பாபிலோனிலிருந்து வந்த ஜனங்கள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தா சொல்லும்படியான பெரிய பாவம் எதுவுமே இல்லை. The main highlight of the book of Haggai is that what is the wrong with the people? They have no big issues with big sins, murder, theft, adultery. No, பெரிய பாவங்கள் எல்லாம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் இல்லை. இந்த ஆகாய் புஸ்தகத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன, அவங்கள ஆசீர்வாதங்களை ஏன் வாழ்க்கையில் இல்லை. நல்லவங்களா இருக்கிறாங்க, அர்ப்பணித்து எல்லாவற்றையும் விட்டு வந்தாங்க. சொந்த ஊர் நல்ல கல் கட்டடங்களெல்லாம் செங்கல் கட்டடங்களை விட்டுட்டு கூடாரங்களில் தங்கி எருசலேமில் இருக்கும்படி வருகிறார்கள். The people returned back from Babylon from well-built houses to living in tents for a spiritual reason. ஆவிக்குரிய ஒரு காரணத்திற்காய் தேவனை நேசித்து வந்தவர்கள், தியாகமாய் வந்தவர்கள். They came back with great sacrifice because of the love of God. அவருடைய வாழ்க்கையில் தப்பான நோக்கங்கள் இல்லை. அவருடைய வாழ்க்கையில் அதுக்கு அடுத்து வந்த காலங்கள் அப்பப்போ ஏதாவது சின்ன சின்ன தவறுகள் வரும். புறஜாதிகள்கிட்ட திருமணம் பண்ணிட்டாங்கன்னு ஒரு பிரச்சனை வரும், ஆனால் மறுபடியும் மனம் திரும்பிடுவாங்க. குறிப்பாக இந்த பாபிலோன் சிறையிருப்புக்கு முன்பு இருந்த பெரிய பாவங்களுடைய பட்டியல் அங்கே எதுவுமே இருக்காது. The people after the Babylon exile who came back, they have some lapses but not big ones, not big sin issues. So our question, what is the problem? நம்முடைய கேள்வி என்ன? ஆகாய் 1:6 சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடி அங்கே ஏன் விதைத்து அறுப்பு கம்மியாக இருக்குது, ஏன் திருப்தி இல்லை, ஏன் பரிபூர்ணம் அடையவில்லை, ஏன் குளிர் விடவில்லை, ஏன் எவ்வளவு சம்பாதித்தாலும் காணவில்லை? இதெல்லாம் இன்றைக்கி அநேக கிறிஸ்தவ குடும்பங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய கேள்வி. Many Christian people have the question similar to the verse in Haggai 1:6, why I am earning so much, why there is nothing left, everything is gone. நம்ம நினைக்கலாம் நிறைய சம்பளம் வாங்கிட்டா மிச்சம் இருக்குமோ அப்படின்னு நினைக்கலாம். We may think a man having a big salary, he may have a big bank balance, maybe or may not. இருக்கலாம், சில நேரங்களில் இருக்கலாம். எனக்கு மறக்க முடியாத ஒரு சம்பவம், நம்மளை நேசிக்கிற ஒரு குடும்பம், நல்ல 1 லட்சம் 2 லட்சம் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சம்பளம் வாங்கின ஒரு குடும்பம், நமக்கு 1000 ரூபா காணிக்க கொடுத்தாங்க. ஒரு பொருத்தனை ஜெபம், சொல்லுங்க என்ன ஜெபிக்கணும், எங்கள் பண கஷ்டம் மாறணும்னு ஜெபம் பண்ணிக்கோங்கன்னு அந்த சகோதரர் சொன்ன மறக்க முடியாது. 1 லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்குறவர் எதுக்கு மாதம் 1000 ரூபா கொடுக்குறாரு? அவருடைய பண கஷ்டங்கள் மாற. எனக்கு புரியாது அந்த காலங்களில். A brother, I remember 20 years back, who earned more than 1 lakh rupees, he gave a monthly offering of ₹1,000. He gave a prayer point. What shall we pray for you, brother? We had a lot of financial constraints and struggles. போக போக தான் புரிஞ்சுது, ஓஹோ 1 லட்சம் 2 லட்சம் சம்பளம் வாங்குறாங்க, அவங்க என்ன செய்வாங்க, அவங்களுக்கு அதுக்கேற்ற செலவுகள் வந்து விடுகிறது. பெரிய ஊரில் இருந்து அங்கே ஒரு வீடு வாங்கணும்னா டியூ மாதம் அங்கே இருக்கிற ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு 80,000 ரூபா மாதம் டியூ கட்டணும். அப்படின்னா தான் ஒரு சின்னதாக ஒரு வீடு கிடைக்கும். நம்ம விஎம்எம்மில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு வீடு வேணும்னா நீங்கள் சென்னை பெங்களூரில் இருந்தீங்கன்னா மாதம் ஒரு 20,000 ரூபா நீங்கள் கட்டினா தான் நீங்கள் இருக்கிற ரூமில் இருக்க முடியும். அல்லேலூயா. So later I learned what is the problem with the people who earns lot. They have their own way of expense. For example, if they are in a big city, they have to pay big house dues, monthly EMIs. It goes to a big amount and almost it locks their whole earning. That's the problem. Okay. So the question, why I am earning, why it all goes down? கேள்வி என்ன, சம்பாதிக்கிறேன், ஏன் அது பொத்தலான பையிலே போய்விடுகிறது? சரி, இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம்? இங்கே ஆகாய் தீர்க்க தரிசன காலத்திலே பார்த்த ஜனங்கள் நல்லவர்கள், ஆண்டவருக்கு தங்களை அர்ப்பணித்து வந்தவர்கள், தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடிய ஒரு கூட்டம்னு சொன்னேன். இவங்களுடைய பிரச்சனை என்ன? அதை நான் இப்போ அடுத்த இன்னொரு வசனத்தை காண்பிக்கிறேன். The question is, what is the problem with these people in the days of Haggai? They are good people. They had a love for God. They have committed their life and sacrificed everything to come to God's land. What is their problem? அதுக்கு முன்னாடி நான் இன்னொன்று மறுபடியும் சொல்ல விரும்புகிறேன். பிரச்சனையெல்லாம் எப்படி பார்க்கக்கூடாது? பிசாசு கொண்டு வந்தான், நான் இப்படி ஒன்று செஞ்சோம், பிசாசு கையை வச்சுட்டான் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் சொல்லக்கூடாது, நம்மளா அடிச்சு விடக்கூடாது. யோபு புஸ்தகத்திலே பிசாசு அங்கே கிரியை செய்தது உண்மைதான். ஆகாய் புஸ்தகத்தில் நம்ம பார்த்தா பிரச்சனை யாருன்னு தெரியுமா போட்டிருக்கு? அதே 1வது அதிகாரத்தில் அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா 11வது வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் நிலத்தின் மேல். யார் சொல்கிறாரு? நான் அப்படிங்கிறார். ஆண்டவர் சொல்கிறார், நான் நிலத்தின் மேலும் மலைகளின் மேலும் தானியத்தின் மேலும் புது திராட்சை ரசத்தின் மேலும் எண்ணெயின் மேலும் பூமியின் விளைகிற எல்லாவற்றின் மேலும் மனுஷர் மேலும் மிருகங்கள் மேலும் கைப்பாடு அனைத்தின் மேலும் வறட்சியை வருவித்தேன். I want to go clear one thing before going to the main point of this message.
Many times we used to think the problem is Satan. The devil has touched this thing, so the blessing is Lord. It may be as in the book of Job. But if you see in the book of Haggai chapter 1, in verse 11 you could read, for I, the key word is I. God is saying, for I call for a drought in the land, and the mountains, and the grain, and the new wine, and the oil, and whatever the ground bring forth on men and livestock, and all the labor of your hands. The key word is I. அங்கே கவனிக்க வேண்டிய வார்த்தை, நான் வறட்சியை வருவித்தேன். அப்போ இங்கே ஜனங்களுக்குள்ள பிரச்சனைக்கு காரணம் என்ன? தேவனே ஏதோ ஆசீர்வாதங்களை தடுக்கிறார். ஏன்? அதுதான் இங்கே கேள்வி. ஒருவேளை உங்களுக்கு தெரிந்த பதிலாக இருக்கலாம். அந்த பதிலை இன்னும் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள இந்த நாளில் விரும்புகிறேன். So the answer, the main point is that the blessing is hindered because God is hindering, not Satan. The question, why? Okay. இன்னொரு இந்த பின்னாடி நான் சொன்னேன், நல்லவங்க ஆண்டவரை தேடி வந்தாங்க, அதெல்லாம் நான் சொன்னேன். எஸ்ரா நெகேமியாவில் வாசிச்சிங்கன்னா அவங்க முதல்ல என்ன செய்வாங்க? பலிபீடத்தை கட்டி அங்கே பலியிடுவாங்க, ஆலயத்தை கட்ட ஆரம்பிப்பார்கள். அவங்க செய்த சரியான காரியம். ஆனால் வாரங்கள் மாதங்கள் போக போக நிறைய அவங்க எல்லாம் ரொம்ப நிறைய வசதிலாம் இல்லை, நிறையா அவங்களுக்கு நெருக்கங்கள் உண்டு. In the initial days when if you read in the book of Ezra and Nehemiah, the people used to come there and first they built an altar for God and sacrificed on it. Then they began to build a temple. They did the right thing. That's what God expecting them. But one of the problem is that they are not financially very sound. They didn't have a lot of money for that. இன்னொன்று என்ன ஆகுது? அரசியல் ரீதியாக நிறைய எதிர்ப்புகள் வருது. ராஜா அங்கேருந்து ஏதாவது ஒரு கட்டளை விடுவார், அவன் கட்டக்கூடாது நிப்பாட்டுன்னு யாராவது சொல்லுவாங்க. உள்ளூரில் இவங்க 70 வருஷம் அங்கே போயிருக்கும்போது உள்ளூருக்குள்ளே அங்கே ஒரு சின்ன ஒரு கூட்டம் உருவாகி, ஐயோ இவன் சொந்த ஊருக்கார திருப்பி வந்துட்டான்டா, நம்ம இடத்த எடுத்துருவானா, அங்கே ஒரு கூட்டம் அவங்களுக்கு பிடிக்காம அவங்களுக்கு எதிராக ஏதாவது செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. The people who returned back from Babylon had many problems, not only financial things, they had political issues, they had problems from the people who have locally settled in their places. They were worried. The original people, Israelites coming back, they had their anger with them. அப்போ இப்படி நிறைய பிரச்சனைகள் வர வர, எதிர்ப்புகள் வர வர, பணம் குறைச்சல் ஆக ஆக ஜனங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொன்னால், அந்த தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டும் வேலையை நிறுத்தி விட்டார்கள். ஆசீர்வாதம் ஏன் தடைபடுகிறது அப்படிங்கிற கேள்விக்கு ஆகாய் தீர்க்க தரிசனம் என்கிற சின்ன புஸ்தகத்தில் தெளிவான பதிலை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். அந்த ஜனங்களுடைய மனநிலையை பற்றி சொல்லும்போது 2வது வசனம், முதல் அதிகாரம் 2வது வசனத்தில் ஜனங்களுடைய இருதயத்தை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். இந்த ஜனங்கள் கர்த்தருடைய ஆலயத்தை கட்டுகிறதற்கு ஏற்ற காலம் இன்னும் வரவில்லை என்கிறார்கள். In Haggai 1:2 we could read the heart of the people. This people says the time has not come, the time that the Lord's house should be built. இது கிறிஸ்தவங்க நம்ம பயன்படுத்துகிற ஒரு பாஷை. வேலை, என் வேலை இன்னும் வரவில்லை, the time has not come. மற்றவங்களுக்கு புரியாது, வேலை வரலையா, மணி ஓடிக்கிட்டு தானே இருக்குன்னு மற்றவங்க நினைப்பாங்க. நம்ம அப்போ சொல்லுவோம், இன்னும் ஏற்ற காலம் வரவில்லை அப்படிம்போம். அது இந்த ஆகாய் தீர்க்க தரிசன காலத்தில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. The people of God use that language, the time has not come. It's a peculiar language to non-Christians. What do you mean by the time has not come? The time is running. தேவனுடைய ஜனங்கள் நம்ம என்ன செய்கிறோம், நீங்கள் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அவரை நேசிக்கிறோம், அவருக்கு ஊழியெல்லாம் செய்ய முயற்சிக்கிறோம், தடைகள் வரும்போது தேவ சித்தம் இல்லையோ, ஏற்ற காலம் வரவில்லையோன்னு நம்மளா அதுக்கு ஒரு பதில் கொடுத்து முடிச்சிடுறோம். What is the problem here? The people, they loved God, they begin to build the temple, but when opposition and problems came, they thought maybe it's not God's will, maybe the time has not come. தேவனுடைய திட்டத்தின்படி நேரம் வரல, வேலை வரல, சித்தம் இல்லை, என்னத்தையோ சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட 14 வருடங்கள் அப்படியே அந்த ஆலயத்தில் அடுத்து ஒரு செங்கல் கூட எடுத்து வைக்கல. சரி, வேற என்ன செஞ்சாங்க? ஆண்டவர் சொல்ல போறார். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாரு? என் வேலை வரவில்லைன்னு இந்த ஜனங்கள் சொல்லிட்டாங்கங்கிறார். The first problem is that the people are saying, postponing the things of God by saying the time has not come. இப்போ கேள்வி, வேற என்ன பெரிய தப்பு செஞ்சாங்க? நிறைய ஏதாவது அங்கே கொலை கொள்ளைலாம் நடந்ததா, விபச்சாரம் நடந்ததா, என்ன அங்கே பிரச்சனை அப்படின்னா, ரொம்ப அழகான சில வார்த்தைகளிலே அங்கே பதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Our question is, what is the main problem? The problem is stated in a very few words. அந்த 1வது அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 4வது வசனத்தில் எழுதியிருக்கு, இந்த வீடு பாழாய் கிடக்கும் போது, ஆண்டவர் சொல்கிறார், என்னுடைய வீடு, இந்த வீடு பாழாய் கிடக்கும் போது நீங்கள் என்னன்னு போட்டிருக்கு வாசிங்க, மச்சு பாவப்பட்ட உங்கள் வீடுகளில் குடியிருக்கும்படியான காலம் இதுவோ. இதுதான் முக்கிய பிரச்சனை. The main problem is highlighted in chapter 1 verse 4. Is it time for you yourself to dwell in your panel houses and this temple to lie in ruins? இதுதாங்க பிரச்சனை. This is the problem. என்னங்க இங்கே பெரிய பிரச்சனை?
ஏதோ வீடு மச்சு பாவப்பட்ட வீடு குடியிருக்கும்படியான காலம் இதுவோ அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஆண்டவருக்கு வீடு கட்டினா பிடிக்காதா? அப்படிலாம் இல்லை. பாபிலோன் சிறையிருப்பில் சொல்லுவார் எரேமியா மூலம், அங்கே நாங்கள் வீடு கட்டி நல்லா அங்கே இருங்க, ரொம்ப வருஷம் இருக்க வேண்டியிருக்கும், வீடு கட்டுங்கன்னு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். வீடு கட்டுறது பிரச்சனை இல்லை. Our question is, building a house a sin before God? Doesn't God like building houses? No, God has a plan. In the exile time, through Jeremiah prophet, God would say, build houses and live in them, for you are going to stay a long time in that land. ஆண்டவர் அதை சொல்லுகிறார், நீ ரொம்ப நாள் அங்கே இருக்கணும், வீடு கட்டுங்கிறாரு. அப்போ இங்கே என்ன பிரச்சனை? அந்த கம்பேரிஷன் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது தான் நினைக்கிறேன். மறுபடியும் அந்த ஃபோக்கஸ் எனக்கு ஆண்டவர் இது ஒரு வாரமாக நான் யோசிச்சுட்டே இருக்கிறேன். என் வாழ்க்கையில் என்ன பிரச்சனை நான் யோசிச்சுட்டே இருக்கிறேன். பெரிய தப்பு ஒன்றும் பண்ணலையே அப்படின்னு யோசிச்சு ஆண்டவர் இதை எனக்கு காண்பிக்கிறார் ரொம்ப. அதனால் அதை உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன். I have been thinking about myself. What is the problem in my spiritual life? Where I am lacking? I seems to be right in many things. I didn't commit big wrongs, but God is speaking through this specific words in my life. இங்கே பிரச்சனை என்ன? வீடு கட்டினதில்லை, நீ வீடு கட்டி பாவம் செஞ்சுட்டு அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்லலை. God never says you have sinned by building houses. அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற வசனத்தை கவனிங்க. இந்த வீடு பாழாய் கிடக்கும்போது என்னுடைய ஆலயத்தை கட்டுவதற்கு எதிர்ப்பு வந்துச்சு, பணம் இல்லை, அதனால வேலை வரலன்னு சொல்லி விட்டுட்டீங்க. ஆனால் நீங்கள் எங்கே போய் இருக்கிறீங்க? மச்சு பாவப்பட்ட வீடு. ஓகே, the main thing is that the God's temple house is lying in ruins. You are saying that you lack finance, you have a lot of opposition, so you have stopped building the temple, and you are saying the time is not come. But what you are doing, you are living in panel houses. அங்கே உள்ள பிரச்சனை எப்படி இன்னொரு சில வார்த்தைகளில் சொல்லலாம்னா, மச்சு பாவப்பட்ட உங்கள் வீடுகள். இந்த 3 வார்த்தைக்குள்ள தாங்க பிரச்சனை இருக்குது. ஒன்று, ஆண்டவருடைய ஆலயத்தை விட்டு விட்டது முதல் பிரச்சனை. அடுத்து சொல்லப்படுறது மச்சு பாவப்பட்ட வீடு. இது எதை குறிக்கிறது? இட் ஷோஸ் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் த பீப்புள் தேர். அங்கே சொல்லப்பட்ட அந்த மச்சு பாவப்பட்ட வீடு என்பது அந்த ஜனங்களுடைய இருதயம் எப்படி இருந்தது, அவருடைய ஆவி எப்படி இருந்ததுன்னு ஆண்டவர் அங்கே சொல்லுகிறார். நீங்கள் இன்ன ஆவியுடையவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்று அறியவில்லை அப்படின்லாம் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுவார். ஜீசஸ் யூஸ்ட் டு சே, யூ டு நாட் நோ வாட் ஸ்பிரிட் யூ ஆர் ஆஃப். இங்கே ஆண்டவர் அவருடைய இருதயம் என்ன, ஆவி என்ன என்று சொல்லுகிறார். அது பிரச்சனை என்ன? தேவன் மேல் உள்ள அன்பு குறைந்து விட்டது. எல்லாவற்றையும் விட்டு தியாகமாய் பாபிலோனை விட்டு வந்ததெல்லாம் உண்மைதான், அர்ப்பணிப்பெல்லாம் உண்மைதான், ஆண்டவர் மேல் அன்பு வைத்திருந்ததெல்லாம் உண்மைதான். ஆனால் எதிர்ப்புகள் பிரச்சனை என்று வரும்போது அதை விட்டு நிறுத்திவிட்டது ஒரு தவறு. The people have sacrificed a lot to come back to the land. They have the love for God, but when opposition came, they stopped building the temple. That's a part of the problem. ஆனால் அந்த ஆலயத்தை கட்ட நிறுத்தினது மட்டும் பிரச்சனை இல்லை. அவங்களுடைய இருதயம் எங்கே ஃபோக்கஸ் ஆகிருது? அவங்களுடைய வீடு. நல்லா கவனிக்கணும், இங்கே பெரிய பாவங்கள் எதுவும் இல்லை, குடி கொலை கொள்ளை எதுவுமே இங்கே கிடையாது. அகைன் ப்ளீஸ் நோட், there is no big sin list is here. பிரச்சனை என்ன? வீடு. என் வீடு அது மட்டும்தான் என் மைண்டில் இருக்குது. அதுவும் குறிப்பாக எப்படி இருக்குது? மச்சு பாவப்பட்ட வீடு. The point is that my heart is only thinking about my house and especially its paneling. மச்சு பாவப்பட்ட வீடு அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு தமிழ் பைபிள் டிரான்ஸ்லேஷனில் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். அதில் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா, TAERV அப்படிங்கிற வெர்ஷனில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, நல்ல வீடுகளில் வாழும், மீண்டும் ஆகாய் கர்த்தரிடத்தில் ஒரு செய்தியை பெற்றான். ஆகாய், நல்ல வீடுகளில் வாழும் சரியான நேரம் இது என்று ஜனங்களாகிய நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள். நீங்கள் சுவரில் மரப்பலைகள் பொருத்தப்பட்ட வீடுகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். அதே தான் மச்சு பாவப்பட்ட வீடுனா என்னன்னு இந்த மொழிபெயர்ப்பில் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. சுவரில் மரப்பலைகள் பொருத்தப்பட்ட வீடு. வாட் இஸ் a panel house? A house inlaid with wood. மறுபடியும் ஃபோக்கஸ் வருவோம். இங்கே பிரச்சனை என்ன? என் வீடு, ஆண்டவருடைய ஆலயத்தை கட்டுறதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லை, பணம் இல்லை. சரி, நான் ஒரு வீடு கட்டிட்டேன், நாங்கள் தப்பு பண்ணுறேன்னா பாவம் செய்யலை, ஆனால் என் வீடை டெக்கரேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். ஒரு நல்லா இப்படி ஒரு செல்ஃப் வச்சா நல்லா இருக்குமே, ஒரு டேபிள் போட்டால் நல்லா இருக்குமே, இங்கிட்ட ஒரு சீலிங் இப்படி போட்டால் நல்லா இருக்குமே. என் வீடு மட்டும்தான் என் நினைவில் இருக்கிறது. இதுதான் இங்கே உள்ள பிரச்சனை. வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் வித் த பீப்புள் ஆஃப் காட்? தே பில்ட் ஹவுசஸ். தட் இஸ் நாட் த ப்ராப்ளம். They don't have any big issues with sin. I am repeating it that. What is the problem? They have built their house and their heart is now revolving totally around their house. How can I decorate it? How can I make it beautiful? I need this furniture. I need this bed. That is the only thought fill their heart. ஆண்டவருக்கென்று தியாகமாய் வந்துவிட்டு தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேட வந்தவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யம் வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை. அவங்களாம் நினச்சிக்கிட்டாங்க, டைம்லாம் நான் வரலப்பா, நம்ம இப்போதைக்கு அப்படியே ஜோம் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு கிறிஸ்தவர்களை போலவே அன்னைக்கு இருந்துட்டு
அவங்களுடைய இருதயம் எதை நோக்கி போய்விட்டது? வீடு, வீட்டு வசதி, இந்த இடத்துல ஒரு ஆணி அடிக்கணும், இந்த கதவை சரி பண்ணணும், தர கொஞ்சம் இந்த டைல்ஸ் மாற்றினா நல்லாயிருக்கும், இந்த மெத்தைக்கு பதில் இந்த மெத்தை போட்டால் நல்லாயிருக்கும், பாய் கொஞ்சம் ஓட்டையாயிருச்சு வாங்குவோம், இந்த பல்புக்கு பதில் டியூப்லைட் போட்டால் நல்லாயிருக்கும், ஃபேனுக்கு பதில் ஒரு ஏசி போட்டால் நல்லாயிருக்கும். எதுவுமே இதில் நான் சொல்கிறதுல தப்பு இல்லை. ஆனால் அது மட்டுமே அவருடைய இருதயம் ஆகிவிட்டது. தேவன் அதை கவனிக்கிறார். வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் வித் த பீப்புள்? Their whole heart was revolving around their houses. What I can do? Can I change this bed? Can I exchange this fan for an air condition? Can I put a bigger sofa than this chair? It is not so comfortable. Maybe I could buy some cooking range or something. Nothing is sin in itself, but the problem is that God is watching and pointing it out. தேவன் எப்படிப்பட்டவர்? நம்மகிட்ட ஒன்று எதிர்பார்க்கிறார். என்னதான் நீ முதல்ல நேசிக்கணுங்கிறார். ரொம்ப சிம்பிள். God has a very simple expectation from us. Love me first. That is the commandment. First commandment. முதல் கட்டளை என்ன? என்னை நீ நேசிக்க வேண்டும். நான் பெரிய கொலை செய்யாமல் இருக்கலாம், பெரிய பாவம் செய்யாமல் இருக்கலாம், ஆனால் தேவனை விட இன்னொன்றை நேசித்து விட்டால் அது ஆண்டவர் பொறுத்து கொள்ளவே மாட்டார். Maybe I did not commit any big sins, but when I fail in loving God first, it hurts the heart of God. தேவனுடைய இருதயத்தை அது காயப்படுத்துகிறது. தேவனை விட நான் வாங்கணும்னு நினைக்கிற சேர் தான் என்னுடைய சிந்தையெல்லாம் ஆண்டு கொண்டே இருக்கிறதா? ஒரு புது கட்டில் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தை என்னை நினைவில் வைத்து கொண்டே இருந்து அதுக்கு என்ன செய்யலாம், ரூபா எங்கே சேர்க்கலாம், அந்த கடையில் வாங்கலாமா, இங்கே வாங்கலாமான்னு சொல்லி ஆண்டவருக்கு கொடுக்குற நேரமே ஒருவேளை மறந்து விட்டால் அது தேவனை துக்கப்படுத்துகிறது. மனைவியை எப்படி நேசிக்கணுமா? இயேசு சபையை நேசிக்கிறது போல நேசிக்கணும்னு வசனம் சொல்லுது எபேசியர்ல. What does the Bible says? How a husband should love his wife as Jesus loved the church. Okay, it's one side of the truth. இது சத்தியத்தின் ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் என்ன? என்னை விட நீ உன் மனைவியை நேசித்தால் நீ எனக்கு சீஷனாக இருக்க முடியாது. What is the other side of truth? If you love your wife more than me, you cannot be my disciple. ரெண்டுமே உண்மை. இயேசு கிறிஸ்து சபையை நேசித்தது போல கணவன் மனைவி நேசிக்க வேண்டும். இது வேதம் சொல்லுகிற உண்மை, எந்த மதத்திலும் இல்லாத உண்மை. அந்த அளவுக்கு நேசிக்க வேண்டும். ஆனால் இயேசுவும் நானும் என்று வரும்போது ஒரு கணவன் ஆண்டவரை விட தன் மனைவியோ பிள்ளையோ தன் வீட்டையோ தன்னுடைய வேலையோ நேசித்து விட்டால் எனக்கு சீஷனாக இருக்க வாய்ப்பே இல்லைன்னு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். யூ கேனாட் பி மை டிசைபிள். டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன். ஆண்டவரே நான் என்ன பெரிய தப்பு செஞ்சேன்? என் பிள்ளையை நேசித்தேன், என் பிள்ளைக்குன்னு என் வாழ்க்கையை நான் பிள்ளை அப்படின்னு ஃபோக்கஸ் பண்ணாலே ஆண்டவருக்கு பிடிக்கல. God never accept that. Lord, just I am loving my kid. No, you are loving your child more than me. He cannot accept that. இப்படிலாம் கேட்டிருக்கிறேன். எனக்கு ஒன்றுனா பொறுத்துக்கிடும், என் பிள்ளைக்கு ஒன்றுனா என்னால் பொறுக்க முடியாது. ஏன்? புரியுதா கேள்வி? எனக்கு ஒன்றுனா பொறுத்துக்கிடும், என் பிள்ளைக்கு நான் பொறுக்க முடியாது. இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் கேட்டிருக்கிறேன். I have heard statements. I could bear anything, but if something happens to my child, I cannot bear. ஏன்? நம்முடைய பின்மாற்றங்கள், பெரிய பாவத்திலிருந்து நம்முடைய வாழ்க்கையின் பாதிப்புகள் வரலாம். பாவமல்லாதவைகளும் நம்முடைய வாழ்க்கையை தேவனை விட்டு பிரித்து விடலாம். Big sins can hinder my relationship with God, but seemingly small insignificant things, even they can separate me from God. கிரிக்கெட் விளையாடுறது பாவமா? இஸ் பிளேயிங் கிரிக்கெட் a sin? பைபிள் ஏதாவது இருக்கா? நோ. நம்ம ஊழியர் கூட்டம் முடிஞ்சால் முன்னாடி எப்பயுமே கிரிக்கெட் மேட்ச் வைப்போம். இப்போ கொஞ்சம் டைம் இல்லை நமக்கு. In the past days when we had the staff meeting, maybe we will have a 2 or 3 hours of cricket playing. That's not a problem. ஆனால் அந்த கிரிக்கெட் என்பதே என் இருதயத்தில் அதுவே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அங்கே இந்த மேட்ச் நடந்துச்சு, இதில் T20 இப்படி ஆச்சு, இது என்ன ஆகும், அடுத்த மேட்ச்சில் என்ன ஆகும், இதுவே தேவனை குறித்து அவரை நேசிக்கிற நேரங்கள் குறையுமானால் கிரிக்கெட் எனக்கு பாவமாக மாறிவிடும். Cricket in itself is not a sin. If it is just a hobby, I could watch it. It's not a problem. But if that game of cricket engrosses me fully, my thought, my time and everything, that I could not give time to God for meditation of the word or prayer, the cricket becomes a sin. மச்சு பாவப்பட்ட, பலகையில் அடிக்கப்பட்ட, இன்டீரியர் டெக்கரேஷன் பண்ண வீடு பாவம் கிடையாது. உன் கையில் ரூபா இருக்கா, ஏதாவது 2 அழகாக வீட்டை அழகாக வச்சுக்கலாம், அதில் தப்பு கிடையாது. இஃப் யூ ஹாவ் சம் மணி, யூ குட் பேனல் யுவர் ஹவுஸ் ஆஸ் இன் திஸ் வேர்ஸ். இட்ஸ் நாட் அ சின். ஆனால் அந்த மச்சு பாவப்பட்ட வீடு, அந்த வீடு தன்னுடைய வீடு, கம்ஃபர்ட், அதை நினைத்து 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 தேவனை குறித்து சிந்திக்கிறதே ஜனங்களுக்கு குறைந்து விட்டது. அங்கே தேவன் தம்முடைய கரத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். The people were so engrossed in their house and paneling it and perfecting it. God has to put his finger. தேவன் நம்மை நேசிக்கிறவர். God is love. நம்ம ஒருவனும் கெட்டு போகாமல், எப்படி இருக்கு வசனம்? ஒருவனும் கெட்டு போகாதபடி, that no one should perish.
நம்ம வாழ்க்கையில் எங்காவது அழிந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக அன்பினால் தேவன் ஏதாவது செய்வார். God so loves us that we should not lose our eternal life. He does something. இங்கே அவர் என்ன செய்கிறார்? ஆசீர்வாதங்களை குறைக்கிறார், தடுக்கிறார். What God does here is He hinders the blessing. Is it out of anger? No, it is out of love. கோபத்தினாலே நம்ம மேல் உள்ள எரிச்சலினாலே ஆசீர்வாதத்தை தடுக்கிறாரா? இல்லை, அன்பினால் தடுக்கிறார். ஒரு மனுஷன் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கும்போது பயங்கரமாக ஜெபம் பண்ணுவானா? டாக்டர் போய் கேன்சர் இருக்கலாம் அப்படின்னு ரிப்போர்ட்டுக்கு வெயிட் பண்ணுற காலத்தில் ரொம்ப ஜெபம் பண்ணுவானா? ஸோ த கொஸ்டின் இஸ், when will a man pray more? If he in his prosperous days, or maybe he is waiting for a result. It may be a cancer. When he will have a much time of prayer? நமக்கு தெரிஞ்ச பதில், கஷ்டம், இப்படி ஒரு பிரச்சனை இப்படி வந்துருமா அப்படின்னா நம்ம தானாக அந்த ஜெப நேரம் கூடுது பாருங்களேன். ஆண்டவர் ஜனங்கள் தம்மை விட்டு போய்விடக்கூடாது என்பதற்காக ஆசீர்வாதத்தை நிறுத்தி அவர்களை யோசிக்க, தம்மண்டையிலே திருப்ப ஒரு அன்பின் கிரியை செய்கிறார். ஹல்லேலூயா. What God is doing here is not out of anger but out of love. He blocks their blessing that so that they can think, what is the problem? They have time to look to God. The lack of blessings make them turn to God. இந்த ஆகாய் தீர்க்க தரிசனம் ஒவ்வொரு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட தேவ பிள்ளைகளுக்கும் ஊழியர்களுக்கும் சொல்லுகிற செய்தி என்ன? முதலாவது, தேவன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இன்றைக்கு இருக்கிறாரா? இந்த வாரத்தில், இந்த மாதத்தில் இருக்கிறாரா? The question that the book of Haggai poses to us is that, is God is in my priority in my life? Maybe I'm a Christian or maybe I'm a full-time Christian worker. The question is God first in your life? என்னுடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் முதலாவது இருக்கிறாரா? அல்லது வாழ்க்கையின் ஏதோ தவறில்லாத பாவமில்லாத ஒன்றும் முதலாவது இருக்கிறதா? இதுதான் கேள்வி. The question is God first or something so innocent, so simple thing in your family life or house that is occupying you fully? தேவன் என்னை ரொம்ப நேசிக்கிறார், உங்களை ரொம்ப நேசிக்கிறார். அல்லேலூயா. God loves you and me to an unbelievable extent. இந்த அளவிட முடியாத பெரிய அன்பிலே நம்ம கொஞ்சம் பின்வாங்கும் போது நம்ம விழுந்து விடாதபடி நம்ம பிடித்து கொள்ளுகிற ஒரு கிருபை தான் இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கு. What we see here is a grace of God that's keeping us from falling out of God's presence. அதனால தான் இந்த ஆசீர்வாத குறைகள் வருது அப்படின்னு சொல்கிறார். நம்ம இந்த புஸ்தகத்தை இன்னும் நம்ம அப்படியே வாசிச்சுட்டே போனோம்னா என்ன பார்ப்போம்? ஜனங்கள் மனம் திரும்புறதை பார்ப்போம். As we go through the book, we could see the people changing their hearts and start to build the house of God. ஜனங்கள் என்ன செய்கிறாங்க? தேவனுடைய ஆலயத்தை மறுபடியும் அங்கே கட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க, உற்சாகமாய் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள். செய்ய ஆரம்பித்த பின்பு அங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் அவர்கள் முழு இருதயத்தோடு செய்ய அங்கே வாக்குத்தத்தம் வருகிறது, இன்று முதல் நான் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன். அல்லேலூயா. As the people began to start to build the house and set their heart to love God, the word of God came through Haggai, from this day I will bless you. இந்த செய்தியை பல முறையில் சமீபத்தில் கூட ஒரு அருமையான தேவ மனிதர் நம்மகிட்ட வந்து பேசினார். ஒரு அடிக்கடி பரிச்சயமான ஒரு இதுதான். ஆனால் இதை நான் இன்னும் தியானிச்சு கொண்டிருக்கேன், இன்னும் தியானிச்சு முடிக்கல. நீங்களும் தியானிக்கும்படி உங்களை அழைக்கிறேன். A man of God came to us and he preached from these portions to our students. But still I think I have to see lot of things in this book. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எது தேவனை விட முக்கியமாய் உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆக்கிரமித்து கொண்டிருக்கிறது? ஜெபிக்க போனால் எது உங்கள் சிந்தையை முதலாவது ஆட்கொள்கிறது? முதலாவது தேவனை நேசிக்க முடியாதபடி எது உங்களை பின்பாக இழுக்கிறது? அது பெரிய பாவமாக இல்லாமலும் இருக்கலாம். எது இழுக்கிறது? The question is, what is hindering my heart from loving God first? What is the thing that is so engrossing my mind that I could not meditate the Bible or have a proper prayer time? What is hindering me? Maybe that is the key to our problem. ஆகாய் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுகிற செய்தி என்ன? பெரிய பாவங்கள் தேவனை விட்டு பிரிக்கிறது, சாபங்களை கொண்டு வருகிறது, உண்மைதான். ஆனால் சின்ன சின்ன பாவமில்லாத காரியங்களும் வாழ்க்கையை அதுதான் வாழ்க்கை என்று மாறும்போது அங்கே தேவனுக்கும் நமக்கும் அது தடையாய் வந்து விடுகிறது. What is the message of the book of Haggai? Yes, big sins can hinder our blessings from God. It may bring curse. Not only that, small things of life, the essential things of life, which we may think this is essential, maybe, but when it takes the whole of our thought and life, it may come as a dividing wall between God and the people of God. That is the message.
அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளிலே இங்கே நம்ம பார்க்கிற காரியம் என்ன? ஏன் ஆசீர்வாதம் குறைகிறது? தேவன் அன்பினால் அவர் அனுப்புகிற ஒரு சின்ன சிக்ஷை. நீ அப்படியே விட்டு விட்டு போயிடாத, உன் வாழ்க்கையை நீ மாம்சத்துக்கே விதைத்து நீ இழந்து விடாதே என்று சொல்லி தேவனுடைய அன்பின் கரம் வெளிப்படுவதுதான் ஆசீர்வாதம் குறைவதற்கான காரணம். இங்கே பிசாசு அல்ல. வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் த பிளஸிங் being hindered? What is the reason that the people are not satisfied in their lives? It is because of the love of God, the hand of God's love coming and gently nudging them and stopping the blessing, that the people may not lose the eternal life. ஆண்டவர் இந்த ஆகாய் புஸ்தகத்தின் செய்தி என்ன தெரியுமா? பைபிளில் உள்ள மொத்த செய்தி, தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார். அல்லேலூயா. What is the message of the book of Haggai? God is love. தேவன் நம்மேல் அன்பாய் இருக்கிறார். நம்முடைய பிள்ளையை பத்திரமா வளர்க்கணும், இந்த தப்பு பண்ணிடக்கூடாது, அங்கே போயிடக்கூடாது, அப்படியே கவனமாக இருக்கிறது போல நம்மேல் கவனமாக இருக்கிற ஒரு அன்பின் பிதாவை காண்பிக்கிற ஒரு புத்தகம். As a father and mother could be very careful about their child. Oh, my child should not go this side or that side, he should be safe. So our God is so lovingly watches. The message of the book is the love of God. Hallelujah. One more message, I think that's all the important message. Maybe I will finish in 2 or 3 minutes. இன்னொரு முக்கியமான செய்தி உண்டு, ஒரு 2-3 நிமிஷத்தில் அதை சொல்லி முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அது என்ன அப்படின்னா, அதில் நீங்கள் அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா 2வது அதிகாரத்துக்கு வாங்க. 2வது அதிகாரம் 12-14 சும்மா ஒரு வேளை கவனித்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், இஃப் யூ கோ த்ரூ த வேர்சஸ் இன் ஹாகாய் சாப்டர் 2 verses 12 to 14, அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயத்தின் சுருக்கம் என்ன? ஆண்டவர் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். The short explanation of those verses is God is asking a question. அந்த கேள்வி என்ன? ஒரு பை இருக்குது, கற்பனை பண்ணிக்கோங்க, பைக்குள்ளே பரிசுத்தமான அந்த பலியில் உள்ள ஒரு மாம்சம் இருக்குன்னு வச்சுக்கிடுவோமே. ஆண்டவர் கேட்குறாரு, இது எது மேலேயாவது பட்டா இந்த பொருள் பரிசுத்தமாகுமான்னு கேட்குறாரு. வேத வாக்கியங்களின் படி இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. God asks a question. If you put a holy thing in some vessel and if that vessel touches another, say this pulpit, does this pulpit get sanctified? The answer, the people say no, it's right. அவங்க சொல்கிற பதில் கரெக்ட். அப்படிலாம் தொட்டாலாம் இது பரிசுத்தம் ஆயிராது. அடுத்த ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு, ஏதாவது மரித்த ஒன்றை தொட்டு அசுத்தமாயிடுறேன், நான் இதை தொட்டால் தீட்டாயிருமா? ஆயிரும் அப்படின்னு வசனத்தின்படி சொல்கிறாங்க. The second question is that if some person who was defiled by a dead thing, if he touches something, God asks, will that furniture get defiled? They give the answer from the Bible, yes. பரிசுத்தம் என்ன செய்யாது? பரவ மாட்டேங்குது. அசுத்தம் ஈஸியாக பரவுது. அங்கே ஆண்டவர் சொல்லக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் நான் என்னன்னு சொல்கிறேன். The main theme of this verse is that holiness is not transmitted easily, but sin transmitted easily. இங்கே பிரச்சனை என்னன்னா, சுருக்கமாக சொல்லணும்னு சொன்னால், ஜனங்கள் ஆலயத்தை கட்ட ஆரம்பிச்சுறாங்க. 1வது அதிகாரத்தில் கட்ட ஆரம்பிச்சுறாங்க, நல்லா போயிட்டு இருக்கு. நல்லா கட்டிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு சொல்கிறாரு, நீ செய்கிறது எல்லாமே தீட்டா இருக்குது அப்படிங்கிறாரு. The context of this verse is that the people have started to build the house, they have repented and doing the right thing, but in that middle of work, God is saying, all your works are defiled. நீ தொடர்றதெல்லாம் தீட்டா இருக்குது. அதில் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும், 14வது வசனத்தில் 2:14 இருக்குது. அப்பொழுது ஆகாய், அப்படியே இந்த ஜனங்களும் இந்த ஜாதியாரும் என் சமூகத்தில் இருக்கிறார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அவருடைய கைகளின் எல்லா கிரியைகளும் அப்படியே இருக்கிறது. அவர்கள் அங்கே கொண்டு வந்து படைக்கிறதும் தீட்டா இருக்கிறது. காணிக்கையை பற்றி பேசுகிறார், அதுவும் தீட்டா இருக்குங்கிறார். If you see in verse 14, you could read that, so is this people, so is this nation before me, says the Lord, and so is the every work of the hand, what they offer there is unclean. அவங்க கொடுக்கறது தீட்டா இருக்குங்கிறார். அது எப்படிங்க கொடுக்கறது தீட்டா இருக்கும்? நான் காணிக்கை கொடுக்குறேன், அது எப்படி தீட்டாகும்? ஆண்டவர் சொல்கிறார், நீ ஒருவேளை காணிக்கையை கொண்டு வந்து உன் சகோதரர்கள் பேரிலே ஒரு மனஸ்தாபம் உண்டுனா காணிக்கையை கீழே வச்சுட்டு அவன்கிட்ட ஒப்புரவாகி பின்பு காணிக்கையை கொடுங்கிறார். In the Sermon of Mount you could read, Jesus says, if you had some offering to give and come to the altar and there you remember that you have something against your brother, put down the offering down there, go and reconcile with your brother first, then come and give the offering. அப்போ என் சகோதரனோடு எனக்கு ஒரு மனஸ்தாபம் இருக்கிறது, நான் ஒப்புரவாக மனசில்ல, கொடுக்கிற காணிக்கை அது தீட்டாய் தான் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே பார்க்கப்படுகிறது. If I do not reconcile with my brother, my offering is thought to be unclean in God's presence. சரி, செய்தி என்ன அப்படின்னா, ஆகாய் நாட்களிலே ஜனங்கள் மறுபடியும் உற்சாகமாய் ஊழியம் செய்ய ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள். அவங்கள அறியாமல் ஒரு என்ன தெரியுமா நினச்சிக்கிறாங்க, நம்ம நல்லா ஊழியம் செய்கிறோம்ல, ஆண்டவர் இந்த தப்பெல்லாம் கண்டுக்கிட மாட்டார், அப்படியே பரிசுத்தப்படுத்திடுவார்னு சொல்லி வாழ்க்கையிலே குறைகளை சரிப்படுத்த அவர்கள் முயற்சிக்கவில்லை. The point is that the people of God, because they are serving God in ministry, they assume that God will forgive everything. நான் கேள்வி ஒரு கேட்குறேன், ட்ராக்ஸ் கொடுக்கறதுனால நம்முடைய சகல பாவங்களும் மன்னிக்கப்படுமா? இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் நம்முடைய சகல பாவங்களை இன்னைக்கு சுத்திகரிக்குமா?
So the question is, what does cleanse my sins? If I go and giving tracts from house to house and door to door, will it cleanse me of my sin? We know the answer is no. The blood of Jesus alone can cleanse us. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. நீங்களும் நானும் பரிசுத்தமாக்கப்படுறது எப்படி? இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் கிருபையினால. தியாகமாக நீங்களோ நானோ ஒருவேளை ஊழியம் செய்கிறோம், ஆண்டவருக்கு கொடுக்குறோம், அவருக்காக தியாகமாக நிறைய பாடுகளை அனுபவிக்கிறோம், அதெல்லாம் ஆண்டவருக்கு பிரியமானது, அதற்குரிய பலன்கள் உண்டு. அது நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தாது. நம்ம செய்கிற ஊழியம் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தாது. The ministry that we do, that does not sanctify us. இது ஒரு வஞ்சனையாய் வரலாம். நான் நல்லா ஊழியம் செய்கிறேன்ல, இந்த தப்பெல்லாம் ஆண்டவர் கண்டுக்கிட மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லி நம்மை நாமே வஞ்சிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. We can deceive ourselves by thinking, I'm doing this ministry, maybe God will overlook this small sin in my life. No. சின்ன சின்ன காரியங்களில் குறை இருந்தாலும் ஆண்டவர் கவனிச்சுக்கிட்டே இருப்பார். மோசே வர்றார், அர்ப்பணித்து ஊழியத்துக்கு கிளம்பிட்டார். ஆண்டவர் சொன்னபடி எகிப்துக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டார். திடீர்னு வழியில் கொல்ல பார்த்தார்னு வருது பாருங்க. Moses has committed to serve God and to do his will by going to Egypt, but we read God came against Moses to kill him. அங்கே ஒரு குறை இருக்கிறது. அந்த குறையோடு நீ ஊழியத்துக்கெல்லாம் கிளம்பிட்ட, அந்த அர்ப்பணிப்புனால எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன். நோ, I won't accept you because you have committed to do the ministry. You have something lacking. அது சரி பண்ணப்பட்டது பண்ண பின்புதான் மோசே அங்கே பாதுகாக்கப்படுகிறார். After that, correcting that issue, Moses is safeguarded. நான் சொல்ல வருவது, நீங்களும் நானும் இந்த ஆகாய் புஸ்தகம் சொல்லுகிறது என்ன? நம்முடைய வாழ்க்கையில் சின்ன சின்ன காரியங்கள் தேவனுக்கும் நமக்கும் நடுவாய் வந்துவிடக்கூடாது. நான், என் குடும்பம், எனக்கு தேவையானது என்கிற விஷயங்கள் நம்மையும் தேவனை விட்டு பிரிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது என்கிற எச்சரிக்கை இந்த புத்தகம் கொடுக்கிறது. The book of Haggai has the first warning that small things in life, the things that are not sin, maybe my family, my things, my house, my needs, that can come as a wall between me and God. That's the first lesson. ரெண்டாவது பாடம் என்ன? நம்ம செய்கிற ஊழியம் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தாது. The second main lesson is that the ministry I do does not guarantee my sanctification. நான் ஊழியம் செய்கிறேன், அதனால் இதெல்லாம் ஆண்டவர் மன்னித்துருவார். நோ, கவனிக்கணும். வாழ்க்கையில் ஒரு தவறு இருக்கா, அது சரி செய்ய வேண்டும். நான் அது சரி செய்தால் தான் என்னுடைய ஊழியம் தேவனால் அங்கீகரிக்கப்படும். If I have some problems, I have to confess it to God and rectify it, then only my ministry will be blessed, not the reverse. ஊழியம் செய்தால் என் வாழ்க்கை பரிசுத்தப்படுத்தாது, வாழ்க்கையை பரிசுத்தப்படுத்தினால் ஊழியம் அங்கீகரிக்கப்படும். அல்லேலூயா. We should be careful not to reverse this. Our ministry, it's not going to sanctify us, but we should identify if there is any problem in our life. We should commit to it into the blood of Jesus Christ. It should be sanctified. Then the ministry will be accepted. இந்த வசனத்தின் இந்த புத்தகத்தில் எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கும் தெரிந்த வசனம், அது உண்மையாகும் நிச்சயமாய். நான் இன்று முதல் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன். அல்லேலூயா. இந்த காரியத்தை நாம் மனதில் வைத்து வாழ்க்கையை சரிப்படுத்தி தேவனை முதலாவது நேசிக்க அர்ப்பணித்து பரிசுத்தத்திற்கு முதலிடம் கொடுக்கும்போது இன்று முதல் ஆசீர்வதிப்பேன் என்கிற ஆசீர்வாதம் நிச்சயமாய் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரும். If we commit our life to see God's things first and also my sanctification, my holiness, if I give priority to that, the verse, the glorious promise in this verse, from this day I will bless you, it will materialize and we will see the effects of it in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையில் பார்ப்போம், குறைவே இருக்காது. குறைவாக எடுத்தவனுக்கு குறைவாக இருக்காது. மண்ணா எடுக்கும்போது சிலருக்கு கொஞ்சம் தான் அவங்களால அள்ள முடியுது. அளந்து பார்த்தா அவங்களுக்கு குறையலன்னு எழுதியிருக்கு பாருங்களேன். ஆண்டவர் நம்மோடு இருந்தால் குறைவாக இருந்தாலும் குறைவாகவே தெரியாது, எல்லாமே நிறைவு போலவே இருக்கும். ஆண்டவர் கூட இல்லாட்டி நிறையா இருந்தாலும் அது கம்மி மாதிரியே தான் தெரியும். இந்த scripture portion that it says about the manna, if you read that, you could read, those who gathered small amount, they didn't lack anything. That is the magic of Christian life, when God is put first. What you have is not the matter. The question is, do you have God as your first thing in your life? கேள்வி என்ன? எனக்கு பணம் இருக்கிறதா, என்னெல்லாம் இருக்கிறா, அது கேள்வி அல்ல. தேவன் என் வாழ்க்கையிலே முதலிடம் கொடுத்து அவர் இருக்கிறாரா, அதுதான் வாழ்க்கையின் ஆசீர்வாதத்தை நிர்ணயிக்கிறது. அல்லேலூயா. கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். Let us close our eyes and pray. மச்சு பாவப்பட்ட வீடு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆண்டவரே, எனக்குரியது என்னுடைய வீடு, அதையே நான் என்னுடைய காரியங்கள் என்று யோசித்து கொண்டிருக்கும் போது அது ஒருவேளை ஆண்டவரை உங்களை பிரித்து விடும் என்று சொல்லி ஆகாயிலே நாங்கள் எச்சரிக்கையை வாசித்தோம். Lord, we have read the warning in the book of prophet Haggai, that small things of life, the paneling of the house, that could come between the blessing which you give to us, Lord. ஆண்டவரே, எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே முதலாவது உம்மை, எங்களுடைய சிந்தனை, எங்களுடைய இருதயம், எங்களுடைய நோக்கம் எல்லாவற்றிலும் உம்மை நாங்கள் இன்னும் முதலாவது வைக்கும்படி இந்த இரவு வேளையிலே எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம். Lord, tonight we commit ourselves to put you in our heart first,
to love you first, to give priority in everything first to yours, Lord. ஆண்டவரே, உம்மை நேசித்து உம்முடைய காரியங்களுக்கு முதலிடம் கொடுத்து குறைவற்ற ஒரு வாழ்க்கை இவைகள் எல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும் என்கிற ஆசீர்வாதத்தை, நான் இன்று முதல் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்கிற உம்முடைய ஆசீர்வாதங்களை சுதந்திரித்துக் கொள்ள நாங்கள் வாஞ்சிக்கிறோம். Lord, we want to seek your kingdom first, you first, and all these things will be added to you. We want to get the blessing from this day. I will bless you. இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட பிரசங்கித்த நானும் இதை கேட்கிற ஒவ்வொருவரும் இதை தங்களுடைய இருதயத்திலே வைத்து உம்மை நேசித்து உமக்கென்று வாழ்ந்து உம்மை மகிமைப்படுத்த கிருபை தாரும். Lord, I commit myself and all who hear these words. Let these words get into our hearts and let our life be in tune with these truths, Lord. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே எல்லா மகிமையும் செலுத்தி நாங்கள் ஸ்தோத்திரித்து ஜெபிக்கிறோம். We give you all glory in Jesus' name. Amen. Are you ready?